हालेलुया हालेलुया। അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. अनुग्रह से इस भरे हुए अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവ് ദാസനും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. और प्रभु के दास को उनके परिवार को आए हुए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देते हैं। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। കരങ്ങളെടുത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। നമ്മുടെ ആയുസ്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി. और परमेश्वर ने हमारे जीवन में और एक अवसर दिया कि हम उसके आराधना कर सके। Praise the Lord. നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. और ये जो है हमारा जो है अच्छा अवसर है। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ്. और परमेश्वर की आराधना करना जो है हमारे जीवन में जो एक अच्छा सौभाग्य है। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവം അവസരം തന്നതില്ലേ? और परमेश्वर ने हमारे जीवन में और एक जो है अच्छा अवसर दिया, अच्छा सौभाग्य दिया आराधना के लिए। कितने लोग खुश हैं? Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। കാരണം നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുവിനെ क्योंकि जिस परमेश्वर प्रभु यीशु की हम आराधना करते हैं സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആയിരം ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. और उस परमेश्वर की स्वर्ग में भी हजारों हजारों जो दूत है उसकी आराधना करते हैं। രൂപകൾ വളരെ ശബ്ദത്തോടെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. और करूब भी जो है बड़े जो शब्द के साथ उसकी आराधना करते हैं। മൂപ്പന്മാർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. और जो प्राचीन लोग उसकी आराधना करते हैं। അവർ ആരാധിക്കുന്ന അതേ കർത്താവിനെ നമ്മളും ആരാധിക്കുന്നത്. और जिस परमेश्वर की वो आराधना करते हैं उसी परमेश्वर की हम भी आराधना करते हैं। അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യമാണ്. और वो हमारे जीवन का एक सौभाग्य है। എത്രയോ പേർക്ക് കർത്താവിനെ അറിയാതെ ഇപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ और कितने लोग परमेश्वर को न जानते हुए इस पृथ्वी पर रहते समय സർവശക്തനെ അറിയുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകാനിടയായി തീർന്നു. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने का सौभाग्य परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। അവൻ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തോർത്ത കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. और परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, इसलिए उस परमेश्वर की हाथ उठा के स्तुति धन्यवाद दे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और एक दो हफ्ते के लिए मैं जो है गांव की ओर जाना चाहता हूँ। ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. और हम जो है पारिवारिक तौर पर जो है गांव की ओर जाते हैं। ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് हमारे लिए भी जो है आप सबकी प्रार्थना विनती मांगता हूँ। ഈ പകൽക്കാലത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം. आज सुबह के सोच विचार के लिए निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय 5-ാമത്തെ വാക്യം. 5वां वचन। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से ले जाना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। Praise the Lord. പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഈ വായിച്ച പ്രചരണത്തിനായി സ്തോത്രം. കൃത്യമായ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കണമേ. കർത്താവ് ശിശുവിന്റെ പാടികളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. കേൾക്കുന്ന ജനത്തിന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അടികൾ അനുഗ്രഹമായി തീരുക. തിരുസാന്നിധ്യം കൊണ്ടിരിക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. Praise the Lord. ഈ മാസം 4-ാമത്തെ വാക്യം. ഓരോരുത്തരും തിന്നുന്നതിന് ഉത്തവണ്ണം കണക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എടുക്കണം. 4 और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। മിസ്രൈമിന്റെ അടിമനുഖത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തോട് പറയുകയാ. और मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के बाद परमेश्वर ने जो है अपने लोगों से कहा പെസഹ ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി और फसल की विधि के लिए നിങ്ങൾ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. तुम जो है एक बकरे के जो है बच्चे को लेना, അത് 1 വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കണം. और वो 1 वर्ष का नर होने पाए, അതിന് ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം. और उसमें कोई भी जो है दोष न हो। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। ഏകദേശം 430 വർഷത്തെ അടിമ മുഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറയുകയാ. 430 साल की जो गुलामी से जो है
स्वतंत्र होने के लिए जो परमेश्वर जो कहता है അടിമനുഖത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം പറയുകയാണ്. और दासत्व से जो है तो बाहर निकलने के लिए जो परमेश्वर उनसे कहता है നിങ്ങൾ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. तुम जो है एक निर्दोष जो है जो भेड़ या बकरी का जो बच्चा लेना ഒരു വയസ്സുള്ള ആണാട്ടിൻകുട്ടിയായിരിക്കണം അത്. और वो जो है 1 वर्ष का जो नर होने पाए. ആമേൻ. आमीन. ദൈവം ചില നിയമങ്ങൾ പറയുകയാണ്. और परमेश्वर यहाँ कुछ नियमों को बताता है. എന്തിനു വേണ്ടിയാ പറയുന്നത്? वो किस लिए बताता है? ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടിയാ പറയുന്നത്. एक छुटकारे के लिए बताता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഈ ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുള്ളതല്ല, ഒരു വർഷം കൊണ്ടുള്ളതല്ല, ഏകദേശം 430 വർഷത്തെ ബന്ധനമായത്. और ये जो बंधन था वो 1 दिन का बंधन नहीं या 1 वर्ष का नहीं, लेकिन 430 साल से वो जो है बंधन में थे. 5-6 തലമുറകൾ ഈ ബന്ധനത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകാനിടയായി തീർന്നു. और 5 और 6 जो पीढ़ियां जो है उनकी बंधन में जो है निकल गई. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അടിമമുഖത്തിന്റെ ബന്ധനം തകർക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറയുകയാ, ऐसा एक बड़ा बंधन से जो छुटकारे के लिए जो परमेश्वर कहता है നിങ്ങൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. कि तुम जो है एक नर के जो है बकरे को जो लेना അതിന് ഒരു വയസ്സുണ്ടായിരിക്കണം. और वो जो 1 वर्ष का होने पाए അത് ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം. और उसमें कोई भी दोष ना हो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാ. और जो फसह के मेमने को जो है वो चुनता है അവർക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവിടുന്ന്. और उससे जो है खुद जो है छुटकारा नहीं पा सकते. ഭയങ്കര കഷ്ടതയിലാ ഇസ്രായേൽ ജനം. और इस्राएली लोग जो है काफी कष्ट और संकट में हैं. കഷ്ടത കൊണ്ട് നിലവിളിക്കുക അവര്. और संकट के समय वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं നല്ലവണ്ണം ആഹാരമില്ല. और अच्छा भोजन नहीं है അത് കാരണത്താൽ ബലമില്ല. और उसके कारण जो है उनके अंदर जो है वो बल नहीं है അതിയായ കഠിനമായ വേല ചെയ്യിക്കുന്നു. और काफी जो है संकट के साथ जो है उन्हें काम करना पड़ता ഈ है കഷ്ടത കൊണ്ട് നിലവിളിക്കുക. और काफी कष्ट के कारण जो है परमेश्वर की दुहाई देते ഈ हैं. നിലവിളിയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ और इस दुहाई से यदि छुटकारा पाना है ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യണം. जो जैसे परमेश्वर ने कहा है उसी प्रकार से करना है അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, और अपने इच्छा के अनुसार नहीं, ഇസ്രായേലിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല. इस्राएल की इच्छा के अनुसार नहीं. ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ जैसे परमेश्वर ने कहा यदि उसी प्रकार करते हैं ആ രാത്രിയിൽ കടന്നു വരുന്ന സംഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. तो उस रात को जो है मृत्यु का दूत जो आता है उसमें से जो छुटकारा पाएंगे. മാത്രമല്ല केवल इतना ही नहीं, 430 വർഷത്തെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. 430 साल से जो बंधन में उस बंधन से छुटकारा पा सकते ഒറ്റ हैं. കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. केवल इतना ही करना है, ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക. केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है. ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, एक बार आप भी कहें, വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ छुटकारा पाने के लिए ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുക. और परमेश्वर के जो आज्ञाओं का पालन करना है. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല, हमारी इच्छा नहीं, നമ്മുടെ ആഗ്രഹമല്ല, हमारी इच्छाएं नहीं, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരിക. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर के चरणों में आए. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. എല്ലാവരും വിടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ. और हम सभी जो है छुटकारा चाहते हैं എല്ലാവരും വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ. और सभी छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं. Hallelujah. हालेलुया. നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആകരുത് നമ്മള്. हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं आगे बढ़ना है മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആകരുത്. और दूसरे जो कहते हैं उसी प्रकार आगे नहीं बढ़ना നമ്മൾ है. ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം. हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना है. എങ്കിൽ മാത്രമേ വിടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുള്ളൂ. तभी हम अपने जीवन में छुटकारे को पा सकते हैं. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. പകൽക്കാലം കർത്താവിന്റെ സന്നിധി തീരുമാനമെടുത്താട്ടെ. आज सुबह के समय परमेश्वर के चरणों में हम एक निश्चय लें നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ कि परमेश्वर आपकी इच्छा के विरोध में यदि मेरे जीवन में कुछ है ദൈവം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ അതേ തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ और ये पाप है और ऐसा कहकर यदि आप उस निश्चय में बने रहते हैं ആമേൻ. आमीन ദൈവം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും कि ये गलत है ऐसा बोलकर പിന്നെയും അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ और यदि उस पाप में फिर जाते हैं കർത്താവേ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വിടുതൽ തരണമേ, ആ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. कि परमेश्वर उस स्वभाव से मुझे छुटकारा दे, उस पाप से मुझे छुटकारा दे. आज ऐसे आप प्रार्थना करें ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം കുഞ്ഞാട്. और जो वो फसह का मेमना जो है वो निर्दोष हो. ഇത് പെസഹ കുഞ്ഞാടിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. और ये जो है फसह के मेमने की बात कहते हैं നമ്മളെല്ലാവരും വിടുതലിന് വേണ്ടി
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ. और हम सब जो है छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं. നമ്മളെല്ലാം വിടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ. हम सब छुटकारे की जो इच्छा रखते हैं. നമ്മൾ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോ और जब हम छुटकारे के लिए जो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के चरणों में आते हैं, നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന കഴിക്കണം. तब हम अपने आप को जांचना है. ആടിന് ഊനമില്ലാത്തതാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുന്ന അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത്. और जब यदि हमें जांचना हो कि इस भेड़ में कोई दोष नहीं है, तो हम उसे अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं. ആമേൻ. आमीन. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഊനമില്ലാത്ത ഒരു വയസ്സുള്ള ആണാൻകുട്ടി ആയിരിക്കണം അത്. और परमेश्वर ने कहा कि फसह का जो मेमना है वो जो है 1 वर्ष का नर हो, वो निर्दोष हो. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആടിനെ നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചതിന് വേണം ശേഷം വേണം പെസഹ കുഞ്ഞാടായിട്ട് അറക്കുവാൻ വേണ്ടി. और जब हम उसे चुनते हैं तो उसे अच्छे से जांच पड़ताल करना है, उसमें कोई दोष ना हो, उसके बाद जो है मेमने को लाना है. ദൈവസന്നിധി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുട്ടുമടക്കുമ്പോ, जब हम परमेश्वर के चरणों में घुटना टेकते हैं, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മൾ വരുമ്പോ, जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങാന്. तब हम अपने आप को जांचने के बाद, पवित्र करने के बाद जो है हम परमेश्वर से जो है प्रार्थना करें. നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നാം ദൈവത്തെ നോക്കി ആരാധിക്കുവാന്. हम अपने आप को पवित्र करने के बाद जो है परमेश्वर से जो है प्रार्थना करें, आराधना करने के लिए. നാം നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ കർത്തൃമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗവാക്കാകുക. हम अपने आप को जांचने के बाद, अपने आप को पवित्र करने के बाद जो है हम पवित्र मेज से जो है सहभागी होना है. അവിടെ ആ വിടുതൽ വെളിപ്പെടുന്നത്, और उस समय जो छुटकारा प्राप्त होता അവിടെ है, സംഹാരകൻ മാറിപ്പോകുന്നത്, और उस समय जो है मृत्यु का दूत जो चला जाता है, അവിടെ മരണദൂതൻ മാറിപ്പോകുന്നത്. और वही जो है मृत्यु का दूत जो है चला जाता है. കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. हाथों को उठा के प्रभु को स्तुति दे, धन्यवाद दे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കർത്താവ് ഇസ്രായേലിനോട് പറയുക, और परमेश्वर इस्राएलियों से कहता है, 9 ബാധ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ. और 9 जो है विपत्ति जो है इस्राएल मिस्र के ऊपर जो डाला है. ആമേൻ. ആമേൻ. ഇനി അവസാനത്തെ ബാധ വരികയാ. और अब जो है आखिरी जो विपत्ति आने वाली है, കടിഞ്ഞൂൽ സംഹാരം വരുന്നത്. वो जो है पहलाटक के ऊपर जो है उनका जो संहार होगा. ഇത് മൊത്തത്തിലാ വരുന്നത്. और ये जो है एक साथ होगा. ഇസ്രായേലും മിസ്രൈമും ഒരുപോലെ വരികയാ. और इजरायली और मिस्रियों के सबके ऊपर आता പക്ഷേ है. ഈ ജാതികൾക്ക് വരുന്ന ബാധ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, लेकिन ये जो विपत्ति है परमेश्वर की जो है प्रजा के ऊपर न आने के लिए, അന്യ ജാതികൾക്ക് വരുന്ന ബാധ ദൈവജനത്തിന് വരാതിരിക്കുവാൻ, और अन्य जातियों में जो विपत्ति आने वाली है वो परमेश्वर के लोगों के बीच में नहीं आने के लिए ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നാം ചെയ്യുക. हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़े. ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. जैसा परमेश्वर कहता है उसी प्रकार से करे. ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കുക. और परमेश्वर जैसा कहता है उसका अनुसरण करे. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആടിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പെസഹ ആചരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. और किसी भी भेड़ को या बकरे को पकड़कर लाकर जो है फसह के लिए जो नहीं कर सकते. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ആടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് യാഗം കഴിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. हमारे इच्छा के अनुसार जो है फसह के लिए कोई भी भेड़ या बकरे को लाकर हम नहीं चढ़ा നമ്മുടെ सकते. ഇഷ്ടപ്രകാരമെല്ലാം ജീവിച്ചിട്ട് വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. हमारी इच्छा के अनुसार जीवन बिता के हम आकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते. 6 ദിവസം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് 7ാം ദിവസം വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. 6 दिन जो है हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के बाद 7वें दिन जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आके आराधना नहीं कर सकते. ആരാധനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കത്തില്ല. और उस आराधना में जो है परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता. ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ, यदि परमेश्वर उस आराधना में प्रसन्न न हो. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, और एक बात कहता हूँ, വിശുദ്ധീകരണമില്ലാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, यदि अपवित्रता से जो है परमेश्वर की आराधना करेंगे तो ദൈവം പ്രസാദിക്കില്ല. परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होगा. ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ, यदि परमेश्वर प्रसन्न न हो അബ്രഹാമിന്റെ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് റാഞ്ചൻ പക്ഷി ഇറങ്ങിയതുപോലെ, तो जिस प्रकार से अब्राहम की आराधना वेदी में जो है जो पक्षी उतर आए. प्रेज द लॉर्ड. അല്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. तो ऐसी अवस्था जो हमारे जीवन में आ सकती है. കർത്താവിന്റെ ദാസനിൽ കൂടി നമ്മൾ ശക്തിമേറിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാനായി തീർന്നു. और परमेश्वर के दास से जो है अपने जो है प्रभावशाली ढंग से जो परमेश्वर के वचन को सुना. നമ്മൾ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവരാണ്. हम जो परमेश्वर को आराधना के लिए अपने शरीर के द्वारा जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं. ശരീരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. हमारा शरीर जो है पवित्र होना चाहिए. മനസ്സ് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. हमारा मन पवित्र होना നമ്മുടെ चाहिए. സ്വഭാവം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. हमारा स्वभाव पवित्र होना നമ്മുടെ चाहिए. പ്രവൃത്തികൾ വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. हमारे कार्य जो पवित्र होना चाहिए. കുഞ്ഞാട് ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം. और जो है फसह का मेमना निर्दोष होना चाहिए. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. ഒരു
और कोई भी दोष न होते हुए जो है बछड़े को उन्होंने लाकर जो है काटा അറുത്താൽ മാത്രം പോരാ, और केवल काटना उतना ही काफी नहीं കട്ടളക്കാലിൽ മേലും കുറുപ്പിടി മേലും ആ രക്തം പുരട്ടണം. और जो चौकट के ऊपर जो है उसका लहू लगाना है ആ രാത്രിയിൽ ആരും ഈ രക്തത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോകരുത്, രക്തടയാളത്തിൽ നിന്ന്. और उस रात को जो है कोई भी जो है उस चौकट के बाहर नहीं जाना है കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം അടയാളം ചെയ്ത വാതിലിന് വെളിയിൽ ആരും ആ രാത്രിയിൽ പോകരുത്. और फसह के मेमने के लहू से जो चौकट में जो लहू लगाया उस चौकट में से कोई भी बाहर नहीं जाना है കാരണം ഈ രാത്രിയിൽ സംഹാരകം വരുന്ന സമയമാണ്. उसका कारण यह है कि मृत्यु का दूत जो है उस रात को आने वाला ഈ है കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിന് വെളിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ यदि फिर फसह के जो मेमने के लहू के बाहर रहेंगे तो സംഹാരം പിടിക്കാനായി ഇടയാകും. तो हो सकता है कि मृत्यु का दूत जो है आपको पकड़ ले അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മള്. इसलिए हम सब जो है मेमने के लहू के अंदर है Praise the Lord. Praise the Lord Hallelujah. Hallelujah ചില നിയമങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. और परमेश्वर ने जो अपने नियम हमें दिए हैं അതാ ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം. और वो ये जीवित परमेश्वर के वचन है ഈ വചനത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. और हमारा जीवन इस परमेश्वर के वचन के अंदर जो होना ഈ चाहिए വചനം അനുസരിക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കരുത്. और इस वचन का जो हमें पालन करना है കാരണം സംഹാരം വരുന്നുണ്ട്. और क्योंकि मृत्यु का दूत आता है യേശു കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്, प्रभु यीशु ने इस प्रकार से कहा ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നുണ്ട്. ऐसी रात आती है जिसमें कोई कार्य नहीं कर सकता Hallelujah. Hallelujah. ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നുണ്ട്. ऐसी रात आती है जिसमें कोई कार्य नहीं कर सकता മരണദൂതൻ വരുന്നുണ്ട്. और मृत्यु का दूत आता है ദൈവവചനത്തിന് വെളിയിൽ പോയവർ അകത്ത് മനസ്സന്തരത്തോടെ ദൈവാത്മാവ് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. और परमेश्वर के वचन के बाहर न जाए ऐसा परमेश्वर का आत्मा स्मरण दिलाता है ദൈവ ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരോട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. जो परमेश्वर का भय नहीं रखते परमेश्वर का आत्मा कहता है मन फिरा के तू वापस आ जा ഇസ്ലാം प्रेज द लॉर्ड കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दे ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया ഈ കുഞ്ഞാടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ നിഴലാണ്. ये जो मेमना जो कहते हैं वो परमेश्वर को प्रभु यीशु को दिखाता है ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया വിരളായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ जब साक्षात यीशु को हम देखते हैं അവനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ उसे देखने के बाद ഒരു ഗുണവും അവനിൽ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല, ഒരു കുറ്റവും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. हम उसमें कोई भी दोष नहीं पा सकते ആമേൻ. आमीन Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड പെസഹ കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ആ കാൽവരിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവ് ബലിയായി യാഗമായി തീർക്കപ്പെട്ടത്. और जिस प्रकार फसह का मेमना जो है वो वध किया गया उसी प्रकार प्रभु यीशु जो है हमारे लिए क्रूस पर मारा गया അവനിൽ ഒരു കുറ്റവുമില്ലായിരുന്നു. उसमें कोई भी दोष नहीं था തെളിവായ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. और कई वचनों में हम देख सकते हैं സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ അരികിൽ നിന്ന് കയറി പോകുമ്പോ जब यूहन्ना बपतिस्मा लेके जाते समय സ്വർഗം തുറന്ന പ്രാപന്ന രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്ന ഭാഗം നമുക്കറിയാം. और स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा जो है कबूतर की नाई जो है उस पर उतरा ये हमने पढ़ा है സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദവും നമുക്ക് അറിയാം. और स्वर्ग में जो आकाशवाणी हुई ये भी हमने ये पढ़ा है ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റവും ഉണ്ടാകരുത്. यदि परमेश्वर प्रसन्न होना है तो हमारे अंदर कोई भी दोष न हो സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാ, और जो है बपतिस्मा लेने के बाद जो आते हुए यीशु को देखकर इस प्रकार से कहते हैं ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ മറുരൂപമലയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് കാണാം. और रूपांतर के पहाड़ पर प्रभु यीशु को हम देखते हैं അവിടെ മുഴങ്ങുന്ന ഒരു ദൈവ ശബ്ദമുണ്ട്. वहां पर भी एक आकाशवाणी है സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മുഴങ്ങുന്ന ഒരു ശബ്ദം, और स्वर्ग से जो दूत का एक शब्द ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, यह मेरा प्रिय पुत्र है ഇവന് ചെവി കൊടുക്ക. और इसकी सुनो ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया അവനിൽ ഒരു കുറ്റവുമില്ലെന്ന് തെളിവാകുകയാണ്. और उसमें कोई भी दोष नहीं है वो इस प्रकार से बताते हैं യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. और प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेके आते हैं वो वचन हम देखते हैं ഈ ലോകത്തിലെ 5 കോടതികളിൽ 6 പ്രാവശ്യം മാറി മാറി കർത്താവിനെ വിസ്തരിച്ചു. और इस जगत के जो कचहरी में 6 बार प्रभु यीशु को जो है अलग अलग बात जो ले जाया ആ गया കോടതികളിലൊന്നും ഒരു കുറ്റവും മനുഷ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. और उन कचहरी में प्रभु यीशु के विरोध में कोई भी दोष नहीं पाया गया പീലാത്തോസ് 3 പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്, और पिलातुस 3 बार कहता है ഇവനിൽ ഒരു കുറ്റവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. कि मैंने इसमें कोई भी दोष नहीं पाया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया അങ്ങനെ ഒരു യാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. और ऐसा एक जो मेमना है हमारे लिए क्रूस पर मारा गया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 18-19 വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ.
റോമർ 5:18 रोमियो 5 का 18 पढ़े, 18-19 18-19। इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने के कारण हुआ। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ആമേൻ. Praise the Lord. അങ്ങനെ ഏകലംഘനത്താൽ സകല മനുഷ്യർക്കും ശിക്ഷാവിധി വന്നതുപോലെ ഏകനീതിയാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും ജീവകാരണമായ നീതീകരണവും വന്നു. इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। ഏക മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നതുപോലെ ഏകന്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിമാന്മാരായി തീരും. क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ആമേൻ. ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു, സകല ജരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. और परमेश्वर ने जो है पृथ्वी में सब चीजों की सृष्टि की। ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की ആ മനുഷ്യനാൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും പാപം കൊണ്ട് നിറയുവാനിടയായി തീർന്നു. और उस मनुष्य के कारण जो है सारी जो पृथ्वी जो है वो दुष्टता से भर गई। ആ ഭാഗവാ പൗലോസ് പറയുന്നത്, इसलिए पौलुस कहता है ആ ഏകലംഘനത്താൽ സകല മനുഷ്യരും പാപികളായി തീർന്നു. और क्योंकि एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग जो है पापी ठहरे, എന്നാൽ കാൽവരിയിൽ ക്രൂശിൽ ഏകന്റെ യാഗത്താൽ സകല മനുഷ്യരും നീതിമാന്മാരായി തീരുവാനിടയായി തീർന്നു. लेकिन कैलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने से जो है सभी लोग धर्मी ठहरने पाए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ ഹല്ലേലൂയ നീതിമാന്മാരാ. हम सब जो प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहरे, നമ്മൾ ചെയ്ത സകല പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ ഏറ്റെടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. और हमने किए सारे पापों का जो दंड है प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में उठा लिया। നമ്മൾ ചെയ്ത സകല പാപത്തിന്റെയും അശുദ്ധി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി അവൻ അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ തരുവാനിടയായി തീർന്നു. और हमने किए हुए सारे पापों से जो है सारी अशुद्धता को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपना आखिरी बूंद लहू तक क्रूस पर बहा दिया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। കാൽവരിയിലെ രക്തത്താൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വിശുദ്ധ ജനമായി മാറുവാനിടയായി തീർന്നു. और उस कैलवरी क्रूस के जो है में रक्त बहाने के द्वारा जो है हम धर्मी ठहराए गए। ഇന്ന് പകൽ കണ്ണിലൊരു കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. हम आज सुबह के समय अपने आंखों को बंद करें, ആ കാൽവരിയിലെ ക്രൂശിലെ യാഗത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് उस कैलवरी क्रूस को स्मरण करके നമ്മളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്താട്ടെ. हम अपने आप को जांचें। നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ വിടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ. हम सब जो है अपने जीवन में छुटकारे को चाहते हैं, നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ. और हम सब जो है अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं। ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ചാട്ടെ. यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई पाप है, तो उसको कबूल करके जो है हम निश्चय ले, അവന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തിരുമേശയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. और परमेश्वर के क्रूस को स्मरण दिलाते हुए उस पवित्र मेज की ओर हम जाते हैं। നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗവാക്കാകുക. हम अपने आप को जांचने के बाद, पवित्र करने के बाद हम इस प्रभु मेज में जो सहभागी हुए। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ ഈ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗവാക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ यदि हमारे जीवन में कोई अपवित्रता है और हम इसमें से शामिल होते हैं, നമ്മൾ കുറ്റക്കാരായി തീരുവാനിടയായി തീരും. तो हम जो है वो अपराधी ठहरेंगे। ഈ ലോകത്തിലെ കോടതിയിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് यदि इस दुनिया में जो कचहरी में यदि अपराधी हम ठहराए गए, ആ കുറ്റക്കാർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷയുണ്ട്. तो उस अपराधी के लिए जो है एक दंड है। ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കും നമ്മള്. आज हम परमेश्वर के चरणों में हैं। നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കുറ്റമുള്ളവരാണെങ്കിൽ यदि हमारे जीवन में कोई पाप या कोई पाप का जो है पाप है, അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗവാക്കാവുക. तो उसे जो है कबूल करके जो है निश्चय लेकर हम इस पवित्र में से सहभागी होने के लिए, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരായി മാറും. नहीं तो हम भी जो है अपराधी ठहरेंगे। കുറ്റക്കാരാണെങ്കിൽ ശിക്ഷ നമ്മുടെ മേൽ വരുവാനിടയായി തീരും. यदि अपराधी है तो हमारे जीवन में जो है उसके अनुसार जो है दंड आएगा। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാകുന്നുവെങ്കിൽ यदि हम पवित्रता के साथ इसमें सहभागी होते हैं, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് വരുവാനിടയായി തീരും. तो हमारे जीवन में हम कई आशीषों को प्राप्त कर ഈ सकते हैं। വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. വായിച്ച കർത്താവ് കേൾപ്പിച്ച വചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, തുടർന്ന് തിരുമേശ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കർത്താദാസനും കർത്താവ് കടന്നു വരുന്നു. വിശുദ്ധിയോടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താദാസനെ സഹായിക്കണമേ. കർത്താവ് വിശുദ്ധിയോടെ ഭാഗവെക്കാവ് അടികളെ സഹായിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. हम लोग पवित्र में इसकी सेवकाई की ओर हम आते हैं।
जिन्होंने उद्धार पाया है, पानी में डूब के बपतिस्मा लिया, पवित्र